Hello everyone, I, Dr. Supriya Raikwad, Assistant Professor at Dhole Patil College of Physiotherapy, present here to discuss about breast cancer. So Breast Cancer Awareness Month, also known as BCAM, was introduced by American Cancer Society. This was introduced to create awareness about breast cancer signs and symptoms amongst all. So October month is also known as Breast Cancer Awareness Month, in which in breast cancer what happens usually, the metastasis goes from cell to different tissues of the breast. So today we have Dr. Pooja and Dr. Priyanka, Associate Professor at Dhole Patil College of Physiotherapy and Assistant Professor at Dhole Patil College of Physiotherapy, to raise the awareness among us about Breast Cancer Month. So Dr. Pooja, first question for you is, why this awareness month is only important for females? Actually, breast cancer is the commonest cancer among women worldwide. So because many women, they know about the causes, signs, symptoms and many other things related to that disease. But then also they don't react proactively for the disease. If they find any abnormality in that, then also they give some kind of excuses like हमें time नहीं मिल रहा है, we are very much busy with our schedule and so on. So actually that's why there is not a single day. We are just we had given the whole month to create the awareness, to create the consciousness in the woman in a positive way. It's not like that कि हम लोगों को डरा रहे हैं कि ऐसे होता है, वो हो जाता है, ऐसे हो जाता है कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में ऐसे होता है. But to impart the knowledge in a positive way so that they can they can contact their doctors in an early stage only, so that because the breast cancer now it's by the research it's proven like it's a preventable disease if you contact your doctor at an early stage. So that's why to create that particular knowledge, it's very important to celebrate this month. So Dr. Priyanka, just one question for you is that what are the causes, what are the responsible factors for breast cancer? ओके जर आपण म्हणायला गेलो की ब्रेस्ट कॅन्सर हा जो आजार आहे हा बहुतेक महिलांना असं माहिती आहे की फक्त 40 नंतर होतो, पण असं काही नाहीये. आजकाल 20 वर्षाच्या वरील सगळ्या महिलांना सुद्धा हा आजार होण्याची शक्यता आहे. याच्या व्यतिरिक्त आपण असंही बघतो की 80 ते 90 वर्षाच्या महिलांना सुद्धा ब्रेस्ट कॅन्सर हे होऊ शकतं, कारण की एकदा तुमचं मेनोपॉज आलं की त्याच्यानंतर तुमच्या हॉर्मोनल चेंजेसमुळे हा आजार जास्त प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. याच्या व्यतिरिक्त महिलांमध्ये ही जागरूकता आपल्याला हवीच आहे की हा जो आजार आहे हा कोणत्याही वयोगटातल्या महिलांना होऊ शकतो, कारण की खूप वेळा आपण ऑनलाईन सर्च केलं तर असं म्हणतं की फक्त रिप्रोडक्टिव्ह एज ग्रुपमध्येच हा आजार होतो, पण असं काही नाहीये की फक्त रिप्रोडक्टिव्ह एज ग्रुप मधल्याच महिलांना हा आजार होऊ शकतो. आणि महिलांनाच का इव्हन पुरुषांना सुद्धा ब्रेस्ट कॅन्सर होण्याच्या शक्यता आहे. आणि मी असं म्हणेल की जास्त प्रमाणात जर आपण 100% घेतलं तर त्याच्यातनं कमीत कमी 40% अशा महिला असतात ज्यांना प्रेग्नन्सी इंड्युस्ड ब्रेस्ट कॅन्सर, म्हणजे जे स्तनपान करत आहेत किंवा जे प्रेग्नेंट आहेत अशा महिलांना हा आजार होऊ शकतो. जर ह्याचं कारण आणखी एक म्हणायला गेलं तर आपण फॅमिली हिस्ट्री म्हणू शकतो. आता फॅमिली हिस्ट्री काय तर जर माझ्या घरात माझ्या आजीला, काकूला, मावशीला, ताईला किंवा आईला जर घरातल्या कोणत्या एका स्त्रीला आजार असेल तर आपल्यातली 20% महिलांना हे आजार जर असेल तर ही शक्यता असू शकते की आपल्यालाही तो आजार होईल. पण असं खूप वेळा बघितलं गेलंय की ज्यावेळेस महिलाला डायग्नोज होतो की तिला ब्रेस्ट कॅन्सर आहे, तर तो जो कॅन्सर आहे तो असंही होऊ शकतं की ती घरातली पहिली महिला सुद्धा असू शकते. सो आपण जर तुम्हाला लक्षणं दिसत असतील तर नक्कीच तुम्ही दाखवायला पाहिजे आणि तुम्ही त्याच्याबद्दल काळजी घेणं गरजेचं आहे. Okay. And what about the signs and symptoms? Like anyone can understand that these are the problems coming, so we have to go and consult a doctor. डेफिनेटली. तर जर मॅडम असं विचारताय की ह्याची लक्षणं काय, तर लक्षणं म्हणण्यापेक्षा मी असं म्हणेन की तुम्ही कोणत्या गोष्टी बघू शकता की जेणेकरून तुम्हाला कळेल की तुम्हाला ब्रेस्ट कॅन्सर झालंय. तर जर तुम्हाला असं जाणवतंय की तुमची जी ब्रेस्टची जागा आहे, जर तिथे तुम्हाला काही गाठी जाणवत आहे किंवा तुम्हाला तिथे घट्टपणा जाणवत आहे, कडकपणा जाणवतोय, तिथला जो तुमचा ब्रेस्टचा भाग आहे त्याचा जी त्वचाचा जो रंग आहे
तो खूप लाल होतोय किंवा तिथे रॅशेस येत असतील किंवा तिथे खडबडीतपणा खूप जास्त जाणवतोय. आपला जो निप्पलचा एरिया असतो तिथे तुम्हाला असं जाणवतंय की काहीतरी स्त्राव चालू आहे, म्हणजे पाण्याचा असू शकतो किंवा तिथे तुम्हाला पस म्हणू शकतो आपण किंवा रक्ताचा सुद्धा स्त्राव होऊ शकतो किंवा तुमचे जे निप्पल आतल्या बाजूला झालेले असतील किंवा त्याच्या आकारात काही फरक जाणवतोय. खूप वेळा महिलांना गाठी बगलीत सुद्धा जाणवतात आणि असं जाणवतं की तिथून दुखणं जाणवतंय. पण खूप वेळा असंही असतं की प्राथमिक अवस्थेत म्हणजे प्रायमरीली त्यांना दुखत नाही. या ज्या गाठी असतात ह्या दुखत नाही, पण नक्कीच जर असं काही तुम्हाला एबनॉर्मल वाटत असेल तर नक्कीच तुम्ही तुमच्या तज्ज्ञांकडे जायला पाहिजे आणि पुढचं क्लिनिकल एक्झामिनेशन नक्कीच करून घ्यायला. So ma'am, next question is that what are the preventive measures or what are the treatment measures to be taken for breast cancer? अगर हम ट्रीटमेंट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो मेनली जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है प्रेजेंटली इट कैन बी सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर. उसके अलावा आपका रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द फिजियोथेरेपी. So like we cannot say like only one part of treatment is included in that. It's a kind of some multidisciplinary team which work for the in the treatment of that breast cancer. तो अगर ये भी डिपेंड करता है, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द मेनली द बिहेवियर ऑफ द ट्यूमर एज वेल एज इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द ट्यूमर ऑल्सो. तो अगर ऐसा है कि अर्ली स्टेज, जैसे अभी मैडम ने भी बोला कि हमको प्राथमिक अवस्था में ही हमको उसका मतलब उसकी जांच करवानी चाहिए. तो अगर अर्ली स्टेज है, बहुत ही स्मॉल ट्यूमर साइज है, तो जनरली क्या होता है केवल उस ट्यूमर को रिमूव करा जाता है एज वेल एज जो भी कीमोथेरेपीज होती है उसके साथ वो दी जाती है. उसके अलावा अगर हम लेट स्टेज की बात करते हैं या फिर अगर ट्यूमर साइज बहुत बड़ा हो गया है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी एज वेल एज सर्जिकल एक्सीजन, उसके अंदर कई बार रहता है कि ज़रूरत अगर पड़ती है तो कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल या फिर एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट होता है उसको रिमूव करा जाता है. तो इसीलिए कि अगर आप जल्दी अगर अर्ली स्टेज में अगर आप डिटेक्ट करा लोगे तो आप ये मान सकते हो कि जो उसका मतलब जो कॉम्प्लिकेशंस है आप उससे आप बच सकते हो. उसके अलावा होता है कि उसके बाद भी कुछ एडजस्टेड थेरेपीज हमको देनी पड़ती है टू मेक इट श्योर कि वहाँ पे बार बार कैंसर का रिकरेंसी नहीं हो रहा है. And ma'am, what about physiotherapy? How physiotherapy helps in breast cancer? Okay. Physiotherapy mainly helps in the complete rehabilitation process at the time of diagnosis of the tumor as well as during the treatment and after the treatment. जो सर्वाइवर्स रहते हैं कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के, उनको कंप्लीट रिहैब करने के लिए फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो मैंने आपको ट्रीटमेंट पहले बताया उसमें मेनली जो सर्जिकल एक्सेशन उसमें करना ही पड़ता है ट्यूमर का. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो जिस साइड का ट्यूमर है उस साइड के अपर लिम्ब के अंदर क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज दे हैव टू बी इन अ पर्टिकुलर पोजीशन. तो उसमें क्या होता है, जो रेंज ऑफ मोशन है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, अपर लिम्ब का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, वहाँ पे जो स्कार फॉर्म होता है उस स्कार में टाइटनेस डेवलप होने का चांस रहता है. वहाँ पे हम एक मेडिकली भी यूज है दैट अपर लिम्ब लिम्फोडिमा, मीन्स आप बोल सकते हैं कि उस अपर लिम्ब में स्वेलिंग रहता है बहुत सारा. सो देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशन इन दैट. सो इन फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट वी वर्क टू रिमूव ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस. तो उसके अंदर देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स वी यूज. We use a strengthening technique for the upper limb. We use range of motion exercises, mobility exercises. After that, myofascial release technique, joint mobilization techniques, soft tissue release technique. And one more important complication is that patient might feel sometimes the neuropathic pain in that particular area as well as the upper limb aches are common. तो रिड्यूस उस पेन को ख़त्म करना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट फैक्टर इन दैट. एज वेल एज पेशेंट काउंसलिंग एंड एजुकेशन इज़ अ मस्ट टू उसको मतलब वापस उसको सोसाइटी में वापस एक नॉर्मल लाइफ को वापस स्पेंड करने के लिए. सो काउंसलिंग एंड एजुकेशन पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट. So ma'am, considering all these risk factors which have been told, what are the precautions can be taken after breast cancer therapy or treatment?
ओके. जसं मॅडम विचारत आहे की आपण काय प्रिव्हेंटिव्ह गोष्टी घेऊ शकतो, तर जसं आधी आपण ऑलरेडी डिस्कस केले की जे लक्षणं आपल्याला जसेच लक्षात आले की आपल्याला त्या शरीराच्या भागात असे लक्षणं दिसत आहे, तर नक्कीच तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं हे सगळ्यात जास्त आवश्यक आहे. ह्याच्यात मी असं म्हणेल की आपण काय करू शकतो की आपल्या घरी जर आपली एखादी मुलगी असेल किंवा कोणीही तिचे फ्रेंड्स असतील, तर हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे की 20 वर्षाच्या वरती सगळ्यात आधी आपण काय करायला पाहिजे की त्यांनी सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन करून घ्यायला पाहिजे. हे खूप सोपं असतं की ह्याच्यात तुम्ही काय करायचं आहे, आपल्या बाथरूममध्ये मिरर असतंच. आपल्याला महिन्यातनं एकदा फक्त एवढं असेस करायचं आहे की आपल्या ब्रेस्टच्या आकारात किंवा तिथल्या त्वचेमध्ये काही घट्टपणा जाणवतोय का, काही तुम्हाला डिफरन्स दिसतोय का राईट किंवा लेफ्टमध्ये, किंवा आधी काही वेगळं होतं आणि आत्ता काही वेगळं दिसून येतंय कसं, तर खाज येते, रॅशेस येते, या गोष्टी तुमच्या सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशनमध्ये येतं. जर तुमचं वय 30 वर्षाच्या वर असेल तर तुम्ही नक्कीच वर्षातनं 2 वेळा, दॅट इज 6 महिन्यातनं एकदा तरी क्लिनिकल एक्झामिनेशन फ्रॉम युअर गायनेकोलॉजिस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. का म्हणून तुमचं सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशनच्या नंतर, बिकॉज तुम्ही रिप्रोडक्टिव्ह एज ग्रुपमध्ये आहात, म्हणून एका तज्ञाचा सल्ला नक्कीच ह्याच्यात महत्त्वपूर्ण आहे. जर तुमचं वय 40च्या वर असेल तर तुम्ही वर्षातनं एकदा मॅमोग्राफी हे करून घ्यायला पाहिजे. का, तर हे तुम्हाला सांगतं की तुमच्या स्तनमध्ये किंवा तुमच्या ब्रेस्ट सराउंडिंग एरियामध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरचे काही विषाणू तर नाही आहे. तर हे तुम्हाला एक पूर्वजाच असते. आता जे आपले डायग्नोस्टिक टेस्ट असतात ते म्हणजे काय, तर तुमचं मॅमोग्राफी होऊ शकते, सोनोग्राफी होऊ शकते, किंवा सुईची तपासणी म्हणजे बायोप्सी सुद्धा केली जाऊ शकते. आता हे जे तिन्हीची प्रोसिजर आहे हे नक्कीच इम्पॉर्टंट आहे किंवा तुम्हाला रिझल्ट देतात, पण ह्याच्यासोबत इम्पॉर्टंट काय म्हणजे आपल्या तज्ज्ञाचं एक्झामिनेशन. सो तेव्हाच ते कोरिलेट केलं जातं आणि तेव्हाच ते तुम्हाला प्रॉपर सांगू शकतील की तुम्हाला पुढे काय करायचंय. तर नक्कीच तुमचं क्लिनिकल एक्झामिनेशन बाय अ गायनेकोलॉजिस्ट ऑर युअर ऑन्कोलॉजिस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता ह्याच्यात ब्रेस्ट कॅन्सरमध्ये जर तुम्हाला ब्रेस्ट कॅन्सर झालंय किंवा तुमची ट्रीटमेंट झाली आहे किंवा तुमचं ऑपरेशन सुद्धा होऊन गेलंय, त्याच्यानंतर तुमची फिजिओथेरपी झाली, तर ह्याच्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे काय आहे की तुमचा एक सकारात्मक दृष्टिकोन, ही गोष्ट सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट आहे. सो तुम्ही घाबरून जाऊ नका. हे जे आजार आहे हे पूर्णपणे निदान होतं ह्याचं, म्हणून ह्याची काळजी घ्या आणि नक्कीच तुमचे जे तज्ज्ञ तुम्हाला सांगताय ते नक्कीच तुम्ही पाळा. Thank you, Dr. Pooja and Dr. Priyanka. So this was all about breast cancer awareness. We want to thank you all and just raise the toast for breast cancer awareness. Whoever you are or whatever your experience is, we are there with you. Just a request to please kindly visit an oncologist or gynecologist before taking any measures of treatment. And for rehabilitation purpose, you can always consider Dole Patil Advanced